विद्यार्थी मित्रों, वीएस ईपीआर सिद्धांत में आगळ वधीए तो गया लेक्चर में आपणे मीथेन CH4 मीथेन अणु में कार्बन संकरण अने अणु आकार जोयो। तेनु जरा पुनरावर्तन करी नाखीए जेथी आगळना बंधारणो वधु सारी रीते समजाय। तो फरी वखत मीथेन CH4 मीथेन में केंद्रस्थ परमाणु कार्बन है, जे आपणे जोयुं। कार्बन केंद्र में हतो अने 4 हाइड्रोजन तेनी फरते सहसंयोजक बंधथी जोड़ाता हता। हवे हमेशा याद राखो कि केंद्रस्थ परमाणु ना संकरण पर अणुनो जे आकार छे तेनो आधार होय छे। तो कार्बन जे केंद्रस्थ परमाणु छे मीथेन में, तो सौप्रथम कार्बन नी इलेक्ट्रॉन रचना जोवानी। हवे आपणे ते तबक्काओने जरा याद राखीए कि सौप्रथम शुं करवानुं, तो कि केंद्रस्थ परमाणुनी इलेक्ट्रॉन रचना लखवानी कि भाई कार्बन 6, हीलियम, कोर 2s2 2p2। हवे इलेक्ट्रॉन रचना लखीए तो आपणने ते वस्तुनी स्पष्ट ख्याल आवे के अहीं कार्बन छे तेनी पासे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन छे अने भागीदारी हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नी थाय। तो आ अवस्थामां कार्बन मात्र 2 इलेक्ट्रॉन नी भागीदारी करी शकशे, ते स्पष्ट छे। परंतु ते पण स्पष्ट छे के CH4 एटले के मीथेन में कार्बने खरेखर 4 इलेक्ट्रॉन नी भागीदारी करवी पड़े तो ज कार्बन नो अष्टक पूर्ण थाय। हवे आ अवस्थामां जे कार्बन छे धरा अवस्थानो कार्बन छे तेनी पासे भागीदारी करवा लायक मात्र 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन छे। तो कार्बननी उत्तेजित अवस्थामां शुं थशे, तो के युग्मीकृत जे इलेक्ट्रॉन छे तेनुं अयुग्मन थशे, एटले के 2s नो एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षकमां जशे। तो आ थई गई कार्बननी उत्तेजित अवस्था। तो सौप्रथम आ स्टेपने आपणे अनुसरवू पड़े कि ते जोवुं पड़े कि धरा अवस्थामां कार्बन मात्र 2 सहसंयोजक बंध 2 इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करी शकशे। खरेखर करवानी छे केटली, तो कि 4 इलेक्ट्रॉननी भागीदारी। ते केम खबर पड़े, तो कि CH4 अणुसूत्र जोवो, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन साथे एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करवी पड़े एम छे, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होवा जरूरी है। ते कई रीते प्राप्त थशे, तो कि कार्बन उत्तेजित थशे एटले 2s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में जशे। चलो, उत्तेजित अवस्था प्राप्त थई गई। हवे कार्बन पासे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थई गया छे। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करी शके तेम छे, परंतु पहला भागीदारी करता पहला कार्बननी बाह्यतम कक्षानी तमाम कक्षकोनुं संकरण थशे। संकरण एटले शुं, तो कि आ 2s कक्षक अने आ 3 2p कक्षको मिश्र थशे अने समान आकार अने समान शक्ति सपाटी धरावती 4 संकृत कक्षको उद्भवशे। फरीवार बोलुं छुं के उत्तेजित अवस्थाना जे कार्बन परमाणु छे तेनी 2s अने एक 2s कक्षक अने 3 2p कक्षक आ कक्षको मिश्र थशे अने नवी 4 संकृत कक्षको उद्भवशे जेना आकार अने शक्ति सपाटी समान हशे। अत्यारे तो आकार ने शक्ति सपाटी समान नथी। S कक्षकनो आकार गोळाकार छे अने P कक्षकोना आकार डंबेलाकार छे। S कक्षकनी शक्ति सपाटी ओછી छे, P कक्षकोनी तेनी करता वधारे छे। परंतु आ 4 कक्षकोनुं संकरण थशे। संकरण थवुं एटले शुं, तो कि सौप्रथम आ 4 कक्षको मिश्र थशे अने त्यारबाद 4 नवी कक्षकोनुं निर्माण थशे अने आ जे 4 नवी कक्षको छे तेने आपणे sp3 संकृत कक्षको कहीशुं। कारण के हवे जे 4 नवी कक्षको उत्पन्न थाय छे ते नथी कोई 2s कक्षक, नथी 2px, नथी 2py, नथी 2pz। हवे 4 कक्षकोनी शक्ति सपाटी समान छे, आकार समान छे, नाम पण समान छे। 4 कक्षकोने sp3 संकृत कक्षक कहीशुं अने आ संकरणने sp3 संकरण कहीशुं। sp3 संकरण। तो
આનું નામ શા માટે sp3 સંકરણ તેવું આપેલું છે? કારણ કે સંકરણમાં કોણ ભાગ લે છે? એક s કક્ષક અને 3 p કક્ષક ભાગ લે છે. ક્લિયર? તો s કક્ષક જેનો અગાઉ આકાર ગોળાકાર હતો, આ 3 p કક્ષક જેના આકાર કેવા હતા? ડંબેલાકાર હતા. પરંતુ હવે આ ચારેય કક્ષકો મિશ્ર થઈ સમાન આકાર અને સમાન શક્તિ સપાટી ધરાવતી નવી 4 સંકૃત કક્ષકો ઉત્પન્ન કરશે. અને આ સંકૃત કક્ષકોના આકાર આવા હશે મિત્રો, આવો હશે આકાર જે આપણે જોયું. અને આ ચારેય કક્ષકો કાર્બનના કેન્દ્રની ફરતે સમચતુષ્ફલકીય આકારે ગોઠવાશે. સમચતુષ્ફલકીય આકારે ગોઠવાશે. અને તરંગ વિધેયના જે ચિહ્નો છે પ્લસ, આ જે નાનો ભાગ છે તેમાં માઇનસ, પ્લસ, માઇનસ, પ્લસ, માઇનસ, પ્લસ અને માઇનસ રહેશે. ઓકે, આ 4 કક્ષકો કે જેમાં ખરેખર એક એક ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુત વાદળો છે તે તો છે જ, ચારેય કક્ષકોમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુત વાદળ છે. અને આ 4 કક્ષકો કાર્બનના કેન્દ્રની ફરતે સમચતુષ્ફલકીય આકારે ગોઠવાશે. મિત્રો ફરીવાર કહી દઉં કે સમચતુષ્ફલકીય આકાર કેવો હોય? તો આવો આ જે આકાર છે તેને સમચતુષ્ફલકીય આકાર કહીશું. આ આકાર સમચતુષ્ફલકીય આકાર છે. ઓકે, આ સમચતુષ્ફલકીય આકાર છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, સમચતુષ્ફલકીય આકાર આને કહેવાય. ઓકે, હવે આ આકારે જે 4 કક્ષકો ગોઠવાય છે તે ચારેય કક્ષકોમાં બે નજીકની ક્રમિક કક્ષકો વચ્ચેનો ખૂણો 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટનો રહેશે. 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટના ખૂણે આ 4 કક્ષકો ગોઠવાશે. અહીં મહત્વનો પ્રશ્ન એ છે મિત્રો કે શા માટે આ 4 કક્ષકો સમચતુષ્ફલકીય આકારે ગોઠવાય? શું એવું ન થઈ શકે કે આ જે નવી ઉદ્ભવતી 4 કક્ષકો છે તે આવા આકારે ગોઠવાય? શું આવું ન થઈ શકે કે આ ચારેય કક્ષકો છે તે સમતલીય ચોરસ આકારે ગોઠવાય? એટલે આ એક કક્ષક, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી, આ બધાને જોડો તો ચોરસ આકાર થાય. શું આવા આકારે કક્ષકો ના ગોઠવાઈ શકે? તો મિત્રો તેની સ્પષ્ટતા કરો કે 4 કક્ષકો શા માટે સમચતુષ્ફલકીય આકારે જ ગોઠવાય છે? સમતલીય ચોરસ આકારે શા માટે ના ગોઠવાય? તો તેનું સ્પષ્ટ કારણ છે. આ જે 4 કક્ષકો છે તેમાં છે શું? તો કે તેમાં ઇલેક્ટ્રોન છે, એક એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુત વાદળો છે. અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું હોય? સ્વાભાવિક છે, અપાકર્ષણ હોય. ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ હોવાનું. હવે જો ચોરસ આકારે ગોઠવાય આ કક્ષકો, તો બે ક્રમિક કક્ષકો વચ્ચેના ખૂણા 90 ના રહે. આ કક્ષક 90 નો ખૂણો, કોઈ પણ બે નજીકની ક્રમિક કક્ષક વચ્ચેનો ખૂણો 90 ડિગ્રીનો રહે. જ્યારે સમચતુષ્ફલકીય આકારમાં બે ક્રમિક કક્ષક વચ્ચેનો ખૂણો 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટનો રહે. તો સ્પષ્ટ છે કે સમચતુષ્ફલકીય આકારે જો કક્ષકો ગોઠવાય તો કક્ષકો વચ્ચે અંતર વધારે રહે છે, અને અંતર વધુ તો અપાકર્ષણ ઓછું થશે. જો ચોરસ આકારે આ 4 કક્ષકો ગોઠવાશે તો તે કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ વધારે થશે, અહીં અપાકર્ષણ ઓછું થશે. અને જો અપાકર્ષણ ઓછું હોય તો સ્થાયિત્વમાં વધારો થાય મિત્રો. અને એટલે જ 4 કક્ષકો સમચતુષ્ફલકીય આકારે ગોઠવાય, સમતલીય ચોરસ આકારે ના ગોઠવાય. કારણ કે સમતલીય ચોરસ આકારમાં બે નજીકની કક્ષક વચ્ચેનો ખૂણો 90 નો બને છે, અને 90 ના ખૂણામાં કક્ષકો સ્વાભાવિક રીતે નજીક રહેતી હોવાથી અપાકર્ષણ વધુ થાય છે. અને તેથી 4 કક્ષકો તે ચોરસ આકારે ન ગોઠવાતા સમચતુષ્ફલકીય આકારે ગોઠવાય છે. અને આ સમચતુષ્ફલકીય આકારે જે 4 કક્ષકો ગોઠવાય છે તેમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન ના વિદ્યુત વાદળ છે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનના. અને આ કક્ષક જે sp3 સંકૃત કક્ષક તરીકે ઓળખાય છે, આ ચારેય કક્ષક sp3 સંકૃત કક્ષક, તેની સાથે હાઇડ્રોજનની ગોળાકાર વનેશ કક્ષકની ભાગીદારી થાય છે. હાઇડ્રોજનની ગોળાકાર વનેશ કક્ષકની ભાગીદારી થાય છે. તો આ થઈ ગયો મિથેનનો અણુ. અને અહીં હાઇડ્રોજનની જે ગોળાકાર વનેશ કક્ષક જે છે તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ના તરંગ વિધેયનું પણ ધન ચિહ્ન પૂરક સંમિશ્રણ મિત્રો, અથવા તો ધન સંમિશ્રણ. મેં તમને અગાઉ વાત કરી હતી કે સંમિશ્રિત થતી જે બે કક્ષકો છે તેના તરંગ વિધેયોના જો સમાન ચિહ્નો હોય તો
તેને ધન સંમિશ્રણ કહેવાય અને તો જ બંધ બનવાની શક્યતા છે. તો અહીં જે ધન બતાવ્યું છે તે હાઇડ્રોજનનો કેન્દ્રીય ભાર નથી બતાવ્યો, પરંતુ જે ગોળાકાર વનેશ કક્ષક છે તે વનેશ કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ વિધેયનું ચિહ્ન છે ધન. ઓકે, તો આ રીતે મિથેન અણુમાં કાર્બન 4 હાઇડ્રોજન સાથે જે ભાગીદારી કરશે અને જે બંધ બનાવશે તેમાં નજીકના 2 કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ વચ્ચેનો બંધ કોણ 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટનો રહેશે. બરાબર. અને હવે આ જે ઉત્તેજિત કાર્બન નું જે આપણે સંકલન કરી નાખ્યું છે, તો હવે આ 2s કક્ષક નથી, આ 2p નથી, આ 2px નથી, 2py નથી, 2pz નથી. હવે 4 કક્ષકો શું છે? તો કે sp3 સંકૃત કક્ષક છે. અને તેથી મિથેન અણુમાં હું આવી રીતે બતાવીશ કે કેન્દ્રસ્થ કાર્બન કે જેમાં હિલિયમ કોર 2s 2p ની જે 3 કક્ષકો છે કે જેનું ઓલરેડી સંકરણ થઈ ચૂક્યું છે અને એ sp3 સંકરણ કહેવાય. અને આ sp3 સંકૃત કક્ષકોમાં જે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે તેની હાઇડ્રોજનના એક ઇલેક્ટ્રોન સાથે ભાગીદારી થઈ છે તેમ કહેવાશે. તો આ મિથેન અણુમાં sp3 સંકરણ. તો અહીં વિગત લખીએ આપણે કે ભાઈ અણુ પહેલા તો સંકરણ તો કે sp3 અણુનો આકાર, સૌપ્રથમ તો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણ તો કે સમચતુષ્ફલકીય સંકૃત કક્ષકોની ગોઠવણ અથવા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણ સમચતુષ્ફલકીય, અને તેથી જ અણુ આકાર પણ સમચતુષ્ફલકીય કહેવાય. તો સીધો હું અણુ આકાર લખું છું. અણુનો આકાર સમચતુષ્ફલકીય અને બંધ કોણ તો કે 2 ક્રમિક નજીકના કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ વચ્ચેનો બંધ કોણ 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટનો. મેં તમને અગાઉ એ પણ વાતની ચોખવટ કરી છે કે ઘણી વખત 28 મિનિટની બદલે એપ્રોક્સિમેટ 30 મિનિટ બતાવે છે, તો કોઈ હરકત નથી. અને સાથે છેલ્લે અણુનો પ્રકાર. તો આ AB4 પ્રકારનો અણુ કહેવાય. AB4 એ જે કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ છે અને 4B જે ફરતે તેની સાથે સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા છે. તો આ થઈ ગયું મિથેન અણુમાં sp3 સંકરણ અને અણુ આકાર, બંધ કોણ 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ. તો મિત્રો, વાસ્તવમાં જ્યારે મિથેનનો ક્ષકિરણ વર્ણપટ લેવામાં આવ્યો ત્યારે ખરેખર માલુમ પડ્યું કે 4 કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ સમાન છે, સમાન શક્તિ સપાટી ધરાવે છે. ધરાવે જ ને, કારણ કે હવે સંકૃત કક્ષકોની શક્તિ સપાટી સમાન થઈ ગઈ હતી. અને નજીકના કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચેના જે બંધ કોણ છે તે 109 ડિગ્રી 28 મિનિટના હતા. તદુપરાંત અણુનો આકાર સમચતુષ્ફલકીય છે, તેનું પણ પ્રાયોગિક અનુમોદન ખરેખર મળેલું છે. તો મિથેન અણુમાં ખરેખર સૌપ્રથમ કાર્બન ઉત્તેજિત થાય, ત્યારબાદ કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષાની કક્ષકોનું સંકરણ થાય, ત્યારબાદ સંકર કક્ષકો sp3 સંકૃત કક્ષકો સમચતુષ્ફલકીય આકારે ગોઠવાય અને હાઇડ્રોજનની ગોળાકાર વનેશ કક્ષક સાથે ભાગીદારી થાય અને આ રીતે મિથેન સમચતુષ્ફલકીય આકાર ધરાવતો અણુ બને. તો આ તમામ ઘટનાઓને પ્રાયોગિક અનુમોદન પણ મળેલા છે. આગળ અન્ય અણુઓ કક્ષક સંકરણ સિદ્ધાંતથી સમજીએ. મિત્રો, VSEPR સિદ્ધાંતમાં સૌપ્રથમ તો સંકરણને સમજવું જરૂરી છે. તેથી આપણે સંકરણની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. અનેક ઉદાહરણો લઈશું મિત્રો. આની બરાબર નોંધ કરી લેજો, જો કે અગાઉ પણ નોંધ કરી હશે તમે. હવે અન્ય જે હું ઉદાહરણો લખું છું તેની પણ નોંધ કરજો. તો હવે પછી આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ તે છે બેરિલિયમ ક્લોરાઇડ, BeCl2. બેરિલિયમ ક્લોરાઇડ જોવો, BeCl2 કે ભાઈ BeCl2 અણુમાં સંકરણ, અણુ આકાર, બંધ કોણ શું હશે તે જોઈએ.
તો સૌપ્રથમ કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ કોણ છે? તો કે બેરિલિયમ. જુઓ મિત્રો, સંકલન નક્કી કરતી વખતે સૌપ્રથમ કેન્દ્રસ્થ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના ધ્યાને લેવી પડે. કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ બેરિલિયમ છે, તો બેરિલિયમ હિલિયમ કોર 2s2. ઓકે, આ બેરિલિયમની ધરા અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. ધરા અવસ્થા, ભૂમિ અવસ્થા, જે કહો તે, આ બેરિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે ધરા અવસ્થાની. હવે બેરિલિયમ BeCl2 દર્શાવેલું છે. તો લુઈસ બિંદુ રચના અનુસાર તો આપણે આવું સમજીએ કે બેરિલિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, ક્લોરીનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન. તો બેરિલિયમ ક્લોરીન એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે. અહીં ક્લોરીનના અષ્ટક પૂર્ણ થઈ જાય છે, પરંતુ બેરિલિયમ છે તેનું અષ્ટક પૂર્ણ થતું નથી. આ અષ્ટક નિયમનો અપવાદ થયો મિત્રો. યાદ કરો અષ્ટક નિયમના અપવાદ. અપૂરતા અષ્ટક, બેરિલિયમનું અષ્ટક અપૂરતું છે, અપૂરતા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતું તો અણુ થયો. આ બેરિલિયમનું અષ્ટક પૂર્ણ નથી. તો હવે બેરિલિયમ જો બંને ક્લોરીન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો ભાગીદારી હંમેશા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની થાય, પરંતુ બેરિલિયમ પાસે તો બંને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મીકૃત છે. તો શું કરશું? તો સૌપ્રથમ તો તે અનુકૂળતા ઊભી કરવા માટે કે બેરિલિયમ 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી શકે તો બેરિલિયમ પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત હોવા જોઈએ. તો ઉત્તેજિત અવસ્થા બેરિલિયમની, ઉત્તેજિત અવસ્થામાં શું થાય મિત્રો? તો કે આ જે 2s કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન છે તે ઉત્તેજિત થઈ અને 2p કક્ષકમાં જાય. હવે બેરિલિયમ પાસે 2 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન બની ચૂક્યા છે. હવે બેરિલિયમ 2 ઇલેક્ટ્રોનની એટલે કે બંને ક્લોરીન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી શકશે. તો સૌપ્રથમ તો ઉત્તેજિત અવસ્થા, બરાબર. હવે ઉત્તેજિત અવસ્થા પ્રાપ્ત થયા બાદ શું ભાગીદારી થઈ જશે? ના. પહેલા શું થાય? સંકરણ થાય. શા માટે સંકરણ થાય? તો કે બાહ્યતમ કક્ષાની જે આ કક્ષકો છે, 2s કક્ષક જેનો આકાર ગોળાકાર છે, 2p કક્ષક જેનો આકાર ડંબેલાકાર છે. 2s કક્ષકની શક્તિ સપાટી ઓછી છે, 2p ની વધારે છે. તો સૌપ્રથમ તો સંકરણ થશે અને આ સંકરણને નામ આપીશું આપણે sp સંકરણ. sp સંકરણ. શા માટે sp સંકરણ? કારણ કે સંકરણમાં કોણ ભાગ લે છે? એક s કક્ષક અને એક p કક્ષક. ઓકે, તો આ sp સંકરણ થયું. હવે જુઓ, મિથેનમાં sp3 સંકરણ થતું હતું, જેમાં એક s અને 3 p કક્ષક ભાગ લેતી હતી. અહીં એક s અને એક p કક્ષક ભાગ લે છે. તો સંકરણ થવું એટલે શું? તો કે એક s અને એક p જે ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષકો છે તેનું પહેલા મિશ્રણ થઈ અને 2 સમાન આકાર અને સમાન શક્તિ સપાટી ધરાવતી કક્ષકો ઉત્પન્ન થશે. યાદ રાખો મિત્રો, સંકરણમાં જેટલી કક્ષકો ભાગ લે તેટલી નવી સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવે. મિથેનમાં 4 કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લેતી હતી એટલે 4 સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવી હતી. અહીં બેરિલિયમ BeCl2 માં આ 2 કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેશે તો 2 નવી સંકૃત કક્ષકો ઉત્પન્ન થશે. અને બેરિલિયમની આ જે નવી સંકૃત કક્ષકો છે જે રેખીય આકારે ગોઠવાશે. કારણ શું રેખીય આકારે ગોઠવાનું? તો કે બંને જે સંકૃત કક્ષકો છે તેમાં એક ઇલેક્ટ્રોનનું વિદ્યુત વાદળ છે મિત્રો, વિદ્યુત વાદળ છે. અને બંને ઇલેક્ટ્રોન બને તેટલા દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે જેથી કરીને અપાકર્ષણ ઓછું થાય, સ્થાયિત્વમાં વધારો થાય. તો બેરિલિયમની જે sp સંકૃત કક્ષકો છે, બેરિલિયમની sp સંકૃત કક્ષકો, અહીં હું એવું કહીશ sp સંકૃત કક્ષકો. મિથેનમાં આપણે કહેતા sp3 સંકૃત કક્ષકો, કારણ કે સંકરણ sp3 હતું. અહીં બેરિલિયમની sp સંકૃત કક્ષકો જે છે, આ પણ sp કક્ષક, આનું નામ પણ sp સંકૃત કક્ષક નામ, બરાબર. તેની સાથે અને આ sp સંકૃત કક્ષકો છે તેમાં એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુત વાદળ છે. તેની સાથે કોની ભાગીદારી થશે? તો કે ક્લોરીનની, ક્લોરીનના એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. હવે ખૂબ સરસ મજાની વાતને સમજો કે ક્લોરીન છે
તે કયા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે? આ બધી ખૂબ મહત્વની બાબતો છે મિત્રો. ક્લોરીન કયા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે? તો ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો તો નિયોન કોર 3s2 અને 3p5. તો ક્લોરીન જે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે તે ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત હોવો જોઈએ. તો તે કયો ઇલેક્ટ્રોન છે? 3pz કક્ષકનો. તો 3pz કક્ષકનો જે ઇલેક્ટ્રોનનું વિદ્યુત વાદળ છે, 3pz કક્ષક છે, તેનું સંમિશ્રણ sp સંકૃત કક્ષક સાથે થશે. ક્લોરીન જે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે તે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોવાનો, તે 3pz કક્ષકનો હોવાનો. તો 3pz કક્ષક જે ડંબેલાકારે છે, તો ક્લોરીનની આ ડંબેલાકાર ધરાવતી 3pz કક્ષકનું સંમિશ્રણ થયું. ભાગીદારીનું વિદ્યુત વાદળ અહીં ખેંચાઈ આવશે સંમિશ્રિત વિસ્તારમાં, અને એક અહીં અન્ય ક્લોરીનની 3pz કક્ષક, અહીં પણ વિદ્યુત વાદળ સંમિશ્રિત વિસ્તારમાં ખેંચાઈ આવશે. અને જો હું ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ વિધેયના જો ચિહ્નો દર્શાવું તો આ ઋણ, આ ધન, ક્લોરીનનું આ સાઈડ ધન, આ સાઈડ ઋણ, sp સંકૃત કક્ષક ઋણ ધન, ક્લોરીનનું ધન ઋણ, કારણ કે બે સમાન ચિહ્નો જ મિશ્રિત થાય છે તો જ બંધ બને છે. તેની વાત આપણે અગાઉ કરી ચૂક્યા છીએ. જો કે હવે પછી આપણે ચિહ્નો દર્શાવીશું નહીં, અત્યાર સુધી મેં દર્શાવ્યા. બરાબર. તો આ થઈ ગયું ક્લોરીન બંધ બેરેલિયમ બંધ ક્લોરીન. ક્લિયર? અને બેરેલિયમ બંધ ક્લોરીન ને બેરિલિયમ બંધ ક્લોરીનનો બંધ કોણ છે તે 180 ડિગ્રીનો હશે. ક્લિયર? તો અહીં મારે દર્શાવવું પડે કે ભાઈ BeCl2 ની શું રચના હોય? તો કે BeCl2 માં બેરેલિયમ જે કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ છે તેની હિલિયમ, પછી 2s અને 2p કક્ષકનું ઓલરેડી સંકરણ થઈ ચૂક્યું છે. 2s 2p, જેમાં એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે, sp સંકરણ, અને આ સંકૃત કક્ષકો હવે બની ચૂકી છે અને તેની સાથે ક્લોરીનના એક ઇલેક્ટ્રોનની થાય છે ભાગીદારી. તો આ થઈ ગઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના BeCl2 ની. ક્લિયર? તો BeCl2 માં sp સંકરણ વિગત લખીએ આપણે કે ભાઈ અણુમાં સંકરણ કયું છે? તો કે સંકરણ છે sp. અણુનો આકાર કેવો છે? અણુનો આકાર છે મિત્રો રેખીય આકાર. આ રેખીય આકારનો અણુ કહેવાય. રેખીય આકાર સ્પષ્ટ બતાય છે. અણુનો આકાર રેખીય. બંધ કોણ? તો કે બંધ કોણ થયો 180 ડિગ્રીનો. 180 ડિગ્રી બેરેલિયમ ક્લોરીન બંધ વચ્ચેનો ખૂણો 180 ડિગ્રીનો. અને અણુનો પ્રકાર, તો આ અણુ છે તે AB2 પ્રકારનો અણુ ગણાય. AB2 પ્રકારનો અણુ, AB2 પ્રકારનો અણુ. મિત્રો આ પ્રકાર શા માટે દર્શાવ્યા છે તેની તમને આગળ ખબર પડશે. આ પ્રકારનું પણ એક મહત્વ છે કે તમામ શું AB2 પ્રકારના અણુ હોય તેના આકાર સરખા હોય, તેમાં સંકરણ સરખા હોય? ના, તેવું નથી. તો તે તમને ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવશે. અને આ ઉદાહરણો પરથી જ આપણે VSEPR સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરીશું. અહીં એ વાતની પણ હું ચોખવટ કરી દઉં કે બેરેલિયમની આ જે બે sp સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવે છે તે શા માટે રેખીય આકારે જ ગોઠવાય? કેમ આમ કોણીય આકારે ના ગોઠવાય? કારણ કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય, ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય અને તેના કારણે તે બને તેટલી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે. તેના જ કારણે બેરેલિયમની જે sp સંકૃત કક્ષકો છે તે રેખીય આકારે ગોઠવાય છે અને તેનું સંમિશ્રણ ક્લોરીનની 3pz કક્ષક સાથે થાય છે. ક્લોરીનની 3pz કક્ષક. તો આ બાબતની પણ તમે નોંધ કરી લેશો. બરાબર છે? આગળ વધીએ છીએ. આ થયો BeCl2. ત્યારબાદ અન્ય ઉદાહરણોની ચર્ચા કરીએ. તો
જુઓ, બોરોન ટ્રાયફ્લોરાઇડ BF3. બોરોન ટ્રાયફ્લોરાઇડ જે છે તેમાં કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ બોરોન છે. ફરી વખત કહું છું કે કોઈ પણ અણુનું સંકરણ તમારે નક્કી કરવું હોય, અણુ આકાર નક્કી કરવો હોય તો સૌપ્રથમ એ નક્કી કરવું પડે કે કોણ કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ છે. તો કે ભાઈ બોરોન કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ છે. જે એક સંખ્યામાં હશે તે કેન્દ્રસ્થ જ હોવાનો, એકથી વધુ સંખ્યાના તેની ફરતે વીંટળાયેલા હોવાના. તો બોરોન કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ છે. સૌપ્રથમ કેન્દ્રસ્થ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના જુઓ તો જોઈએ, બોરોન હિલિયમ કોર 2s2 2p1. તો જુઓ, આ અવસ્થામાં બોરોન માત્ર એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી શકે. બોરોને કરવાની છે ખરેખર 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. કેમ ખબર પડે? કારણ કે બોરોન 3 ફ્લોરિન સાથે બંધ બનાવે છે, તો 3 ફ્લોરિન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરવી પડે. તેના માટે બોરોન પાસે 3 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. સૌપ્રથમ લુઈસ બિંદુ રચનાની વાત કરીએ તો બોરોન કે જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે, ફ્લોરિન કે જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, તે બોરોન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. 3 ફ્લોરિન બોરોન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની જો ભાગીદારી કરે તો આ થઈ ગયો BF3 અણુ, બોરોન ટ્રાયફ્લોરાઇડ. અહીં ફ્લોરિનના અષ્ટક તો પૂર્ણ થાય જ છે, પરંતુ બોરોનનું અષ્ટક પૂર્ણ થતું નથી. અષ્ટક નિયમનો અપવાદ મિત્રો, BF3 અષ્ટક નિયમનો અપવાદ. ઠીક છે, ભલે અપવાદ રહ્યો, આપણે તો સંકરણ નક્કી કરવાનું છે. તો સૌપ્રથમ તો બોરોન 3 ફ્લોરિન સાથે જો એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો બોરોન પાસે 3 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. તેના માટે શું કરીશું? તો કે ઉત્તેજિત અવસ્થા, બોરોન ઉત્તેજિત થાય. ઉત્તેજિત અવસ્થામાં શું થશે? તો કે 2s કક્ષકનો એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઉર્જાનું શોષણ કરી ઉપલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી 2p કક્ષકમાં જશે. બરાબર? તો આ થઈ ઉત્તેજિત અવસ્થા. મિત્રો, ઉત્તેજિત અવસ્થા યાદ કરો, બીજા પ્રકરણમાં પણ આપણે ઉત્તેજિત અવસ્થાની વાત કરતા કે નીચલી શક્તિ સપાટીમાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જાનું શોષણ કરી ઉપલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી કક્ષકમાં જાય તો તેને ઉત્તેજિત અવસ્થા કહેવાય. તો આમાં એ જ થયું છે. નીચલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી 2s કક્ષકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈ 2p કક્ષકમાં ગયો, ઇલેક્ટ્રોનનું અયુગ્મન થયું. હવે બોરોન પાસે 3 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારી કરવા લાયક બની ગયા છે. પરંતુ પહેલા ભાગીદારી ના થાય. પહેલા શું થાય? પહેલા કેન્દ્રસ્થ પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષાની કક્ષકોનું સંકરણ થાય. કેવી કક્ષકો? ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષકોનું જ સંકરણ થાય. તો આ એક s અને 2p કક્ષકોનું સંકરણ થશે, sp2 સંકરણ. શા માટે આવું નામ આપ્યું sp2 સંકરણ? કારણ કે આ એક s અને 2p કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લે છે. હવે થોડો તમને ખ્યાલ આવવા માંડ્યો હશે કે સંકરણનું નામ કઈ રીતે પડે. જેટલી કક્ષકો, જે પ્રકારની જેટલી કક્ષકો ભાગ લે તેના પરથી સંકરણનું નામ પડે. S પ્રકારની એક કક્ષકે સંકરણમાં ભાગ લીધો છે, P પ્રકારની 2 કક્ષકે સંકરણમાં ભાગ લીધો છે, તો sp2 સંકરણ કહેવાય. હવે સંકરણ શા માટે થાય છે? તો ફરીવાર એ વાતને યાદ કરીએ કે મધ્યસ્થ પરમાણુ કેન્દ્રસ્થ પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષાની કક્ષકો જે સમાન શક્તિ સપાટી નથી ધરાવતી, સમાન આકાર નથી ધરાવતી, સંકરણ થયા બાદ સમાન શક્તિ સપાટી ને સમાન આકાર ધરાવતી સંકૃત કક્ષકો ઉત્પન્ન થાય ત્યારબાદ જ ભાગીદારી થાય. તો sp3 સંકરણ થશે. યાદ રાખો, સંકરણમાં જેટલી કક્ષકો ભાગ લે તેટલી જ નવી કક્ષકો ઉદ્ભવે. તો બોરોનમાં sp2 સંકરણ થશે અને સમાન આકાર ને સમાન શક્તિ સપાટી ધરાવતી 3 સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવશે. આ 3 કક્ષકો કેવા આકારે ગોઠવાશે? તો આ જે 3 કક્ષકો છે તે સમતલીય ત્રિકોણાકારે ગોઠવાશે મિત્રો. સમતલીય ત્રિકોણાકારે. બોરોનના કેન્દ્રની ફરતે સમતલીય ત્રિકોણાકારે ગોઠવાશે. અહીં હું તરંગ વિધેયના ચિહ્નો નથી દર્શાવતો, નહીંતર આ રીતે દર્શાવાય ધન, અહીં ઋણ. ત્રિકોણાકારમાં આ રીતે દર્શાવાય છે ધન, ઋણ, જે તરંગ વિધેયના ચિહ્નો છે ધન,
અને ઋણ ચિહ્નો આ રીતે દર્શાવવામાં આવતા હોય છે. પરંતુ અહીં આપણે હવે ધન ઋણ ચિહ્નોનું ખાસ મહત્વ ન હોય હાલ દર્શાવતા નથી. ઓકે, તો 3 કક્ષકો જે છે તે બોરોનના કેન્દ્રની ફરતે સમતલીય ત્રિકોણ આકારે ગોઠવાય છે અને 2 ક્રમિક કક્ષકો વચ્ચેનો ખૂણો 120 ડિગ્રીનો રહે છે. શા માટે તેનું કારણ હવે કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે કક્ષકોમાં શું હોય, ઇલેક્ટ્રોન હોય. ઇલેક્ટ્રોન બને એટલા દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે, કારણ કે અપાકર્ષણ થાય, તો બને એટલા દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે. ઓકે, તો આ બોરોનની જે 3 sp2 સંકૃત કક્ષકો છે તે sp2 સંકૃત કક્ષકો સમતલીય ત્રિકોણ આકારે ગોઠવાશે અને તેની સાથે ક્લોરીનની અથવા તો ફ્લોરીનની pz કક્ષકની ભાગીદારી થાય. શા માટે pz કક્ષકની? તો આપણને તે ખબર હોવી જોઈએ કે ફ્લોરીન જે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે તે ખરેખર કયો હોવો જોઈએ? તો કે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન. તો ફ્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો, હિલિયમ કોર 2s2 2p5. તો ફ્લોરીન જે છે તેની 2pz કક્ષકમાં જે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે તેની ખરેખર આ બોરોનની sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે ભાગીદારી થશે મિત્રો. ઓકે, જે ડંબેલાકારની કક્ષક હશે તો ફ્લોરીનનો ડંબેલાકાર હું અહીં દોરું છું, ડંબેલાકારની 2pz કક્ષક નું સંમિશ્રણ થશે કોની સાથે? બોરોનની sp2 સંકૃત કક્ષક સાથે. બોરોનની sp2 સંકૃત કક્ષક સાથે ફ્લોરીન જે છે તેની 2pz કક્ષક જે ડંબેલાકારની છે તેનું સંમિશ્રણ થશે. ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સંમિશ્રિત વિસ્તારમાં ખેંચાઈ આવે, જે હવે આપણે જાણીએ છીએ, બરાબર. અને આ રીતે બોરોન બંધ ફ્લોરીન, બોરોન બંધ ફ્લોરીન, બોરોન બંધ ફ્લોરીન બનશે. અને 2 ક્રમિક બંધ વચ્ચેનો બંધ કોણ 120 ડિગ્રીનો રહેશે. કઈ રીતે? તો કે આ બોરોન બંધ ફ્લોરીન, બંધ ફ્લોરીન, બંધ ફ્લોરીન અને 2 ક્રમિક, કોઈ પણ 2 ક્રમિક કક્ષકો લઈ લો તો 120 ડિગ્રીના ખૂણે હશે. બંધ કોણ 120 ડિગ્રીના ખૂણે હશે. બરાબર. જુઓ મિત્રો, અહીં થોડી વિશેષ પણ વાત કરી નાખીએ કે આપણે વાત કરતા બંધ ધરી, તો કે જે 2 પરમાણુ વચ્ચે બંધ બન્યા છે તે બંને પરમાણુના કેન્દ્રોને જોડતી કાલ્પનિક રેખાને બંધ ધરી કહેવાય. તો BF3 માં એક બંધ ધરી આ થશે, એક બંધ ધરી આ થશે અને એક બંધ ધરી આ થશે. 3 બંધ, જેટલા બંધ તેટલી બંધ ધરી થાય. મિથેનમાં બંધ ધરી 4 થશે, કારણ કે 4 કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ બનતા હતા. અને બીજી વાત પણ હવે આગળ કરીએ કે બંધ ધરી, આ બંધ ધરી છે, બંધ ધરી પર સંમિશ્રણ થાય હંમેશા સિગ્મા બંધ બને. તો આ બધા સિગ્મા બંધ જ છે. એમ અગાઉના ઉદાહરણમાં BeCl2 માં 2 બંધ ધરી હતી, BeCl, તેમાં પણ સિગ્મા બંધ બનતા હતા, બંધ ધરી પર સંમિશ્રણ થતું હતું. અને મિથેનમાં 4 બંધ ધરી હતી, કાર્બન હાઇડ્રોજન 4 બંધ ધરી, તેમાં પણ સંમિશ્રણ બંધ ધરી પર થતું હતું, તેમાં પણ સિગ્મા બંધ જ બનતા હતા. તો આગળ વાત આપણે કરીએ તો અહીં આ બોરોનની ઉત્તેજિત અવસ્થા જેમાં sp2 સંકરણ, અને જો BF3 ની વાત કરું તો કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ બોરોન માટે હિલિયમ કોર 2s અને 2p જે ઉત્તેજિત અવસ્થા છે બોરોનની, તેમાં sp2 સંકરણ અને આ sp2 સંકૃત કક્ષકો સાથે ફ્લોરીનના એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી, તે આ રીતે દર્શાવાય. ક્લિયર? તો આ BF3 અણુ. બરાબર. વિગત લખીએ તો અણુમાં સંકરણ કયું થયું? તો કે sp2 સંકરણ. sp2 સંકરણ. અણુનો આકાર
તો કે અણુનો આકાર છે સમતલીય ત્રિકોણાકાર. આ ત્રિકોણ થાય મિત્રો. આકાર જોવા માટે હંમેશા બંધ જે હોય તેના શિરોબિંદુઓ જોડી દેવાના રહેશે તો આકાર બની ગયો સમતલીય ત્રિકોણ. ત્રિકોણ બંધ કોણ બે ક્રમિક BF BF નજીકના બંધ વચ્ચેનો બંધ કોણ 120 ડિગ્રીનો રહેશે અને આ અણુનો જે પ્રકાર છે તે પ્રકાર થશે AB3 પ્રકારનો અણુ. AB3 પ્રકારનો અણુ. તો આ થઈ વાત BF3 ની, જેની પણ તમે નોંધ કરી નાખજો બરાબર, કારણ કે આ સંકરણ વિગતે તેના આકાર વિગતે તમને ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલા નથી. જે હું ઉદાહરણો અહીં દર્શાવું તે તમામની નોંધ કરી લેજો. ક્લિયર? તો આ થઈ ગયું BF3 અણુમાં સંકરણ, તેનો આકાર, બંધકોણ, અણુનો પ્રકાર વગેરે. ઓકે, આપણે આગળ વધીએ છીએ. ત્યારબાદનું ઉદાહરણ લઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે ઉદાહરણ લઈશું PCl5 ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડ. PCl5. હવે મિત્રો PCl5 માં કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ થાય છે ફોસ્ફરસ. તો સૌપ્રથમ ફોસ્ફરસની ઇલેક્ટ્રોન રચના. ફોસ્ફરસ 15 નિયોન કોર 3s 3p. (3s2 3p3) આ ફોસ્ફરસની મિત્રો ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ. હવે ફોસ્ફરસ PCl5 આપોઆપ દર્શાવે છે કે ફોસ્ફરસ 5 ક્લોરીન સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવતો હોવો જોઈએ. તો ફોસ્ફરસ પાસે 5 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. અહીં કેટલા બતાવી છે? માત્ર 3. તો ઉત્તેજિત અવસ્થા, તમે કહેશો ઉત્તેજિત અવસ્થા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે? માનો કે આ ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈને જાય તો જાય ક્યાં? તો મિત્રો 3p પછી 3d ખાલી છે. હજી 3p પછી 3d કક્ષક છે, ખાલી છે. સૌપ્રથમ PCl5 ની લુઈસ બિંદુ રચનાની વાત કરીએ તો ફોસ્ફરસ કે જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન છે તે 5 ક્લોરીન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે. ક્લોરીનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ફોસ્ફરસ સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. બીજો ક્લોરીન ફોસ્ફરસ સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. ત્રીજો ક્લોરીન ફોસ્ફરસ સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. ચોથો ક્લોરીન ફોસ્ફરસ સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. ઓકે, પાંચમો ક્લોરીન ફોસ્ફરસ સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. મિત્રો આ ઉદાહરણ વિસ્તરિત અષ્ટકનું છે. અષ્ટક કરતા વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોય તેનું ઉદાહરણ. કઈ રીતે? જુઓ, ક્લોરીનના તો અષ્ટક પૂર્ણ છે, તમામ ક્લોરીનના અષ્ટક પૂર્ણ છે, પરંતુ ફોસ્ફરસનું જે અષ્ટક છે, ફોસ્ફરસની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ની બદલે 10 ઇલેક્ટ્રોન થાય છે. અષ્ટક કરતા વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોય તેવું ઉદાહરણ વિસ્તરિત અષ્ટક. BF3 માં BeCl2 માં અષ્ટક કરતા ઇલેક્ટ્રોન ઘટતા હતા મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે. અહીં મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે અષ્ટક કરતા વધુ પડતા ઇલેક્ટ્રોન છે. વિસ્તરિત અષ્ટકનું આ ઉદાહરણ છે. જે હોય તે અષ્ટક નિયમનો અપવાદ છે, પણ તે બાબત સ્પષ્ટ છે કે જો ફોસ્ફરસે 5 ક્લોરીન સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરવી હોય તો ફોસ્ફરસ પાસે 5 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ.
3 છે તો ફોસ્ફરસની ઉત્તેજિત અવસ્થા. ઉત્તેજિત અવસ્થામાં 3s કક્ષકનો જે એક ઇલેક્ટ્રોન છે તે ઉત્તેજિત થઈ અને 3d કક્ષકમાં જશે મિત્રો. 3d કક્ષકમાં. હવે અહીં તમને પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ આ ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈને 3d માં ન જવો જોઈએ, 4s માં જવો જોઈએ. કારણ કે આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના કરતા હતા ત્યારે આપણે 3p પછી 4s માં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરતા હતા. પરંતુ મિત્રો ઉત્તેજિત અવસ્થામાં, બરાબર સાંભળજો, નોંધ કરી લેજો કે ઉત્તેજિત અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય ને ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન પોતાની કક્ષા છોડતો નથી. હવે 3s માંથી જો 4s માં જતો રહે તો એ કક્ષા ગુમાવી દે છે. ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોન કક્ષા છોડી શકતો નથી. આ યાદ રાખજો. તો 3s નો ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થાય અને 3p માં ખાલી નથી કોઈ કક્ષક તો 3d માં જશે, 4s માં જશે નહીં. કારણ કે જો 4s માં જાય તો તેને કક્ષા ગુમાવી દીધી કહેવાય. કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈ અને કક્ષા નથી ગુમાવતો, બરાબર, એટલી બધી ઉર્જા તેને નથી મળતી પોતાની કક્ષા છોડી શકે. તો 5 ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત થઈ ગયા. હવે ફોસ્ફરસ 5 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરવા સક્ષમ છે? હા છે. પરંતુ પહેલા ભાગીદારી નહીં થાય આ 5 ઇલેક્ટ્રોનની, પહેલા થશે સંકરણ. હવે આ સંકરણને નામ આપીશું આપણે sp3d સંકરણ. sp3d સંકરણ. શા માટે આવું નામ પડ્યું? તો કે સંકરણમાં કોણ ભાગ લે છે? એક s કક્ષક, 3p કક્ષક, એક d કક્ષક. ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેશે. ભાઈ એટલી વસ્તુને હાલ યાદ રાખો કે ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લેશે. sp3d સંકરણ. sp3d સંકરણમાં કુલ 5 કક્ષકો ભાગ લે છે. હવે સંકરણનો નિયમ છે કે જેટલી કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લે તેટલી નવી સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવે. 5 કક્ષકો ભાગ લે છે તો 5 સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવશે. આ 5 કક્ષકો ફોસ્ફરસના કેન્દ્રને ફરતે કેવી રીતે ગોઠવાશે તે ખૂબ અગત્યની બાબત છે મિત્રો. 5 કક્ષકો ફોસ્ફરસના કેન્દ્રને ફરતે કેવી રીતે ગોઠવાશે? તો તેની ગોઠવણ આવી હશે. જે 5 કક્ષકો છે, હવે આ 5 કક્ષકો સંકૃત કક્ષકો થઈ ગઈ. sp3d સંકૃત કક્ષકો. હવે કોઈનું નામ 3s નથી, કોઈનું નામ 3px કે 3py કે 3pz નથી. બધાનું નામ સંકરણ થઈ ગયા બાદ 5 સમાનાકાર અને સમાન શક્તિ સપાટી ધરાવતી સંકૃત કક્ષકો જે ઉદ્ભવે છે તે 5 નું હવે નામ થશે sp3d સંકૃત કક્ષક. આ 5 કક્ષકો ફોસ્ફરસના કેન્દ્રને ફરતે આ રીતે ગોઠવાશે. ત્રિકોણાકારે 3 કક્ષકો મિત્રો. 3 કક્ષકો ત્રિકોણાકારે. હવે વધે છે 2. તો ત્રિકોણના સમતલને લંબ રૂપે ઉપર અને નીચે. તમને એમ થાય કે આ શું? તો હું તમને જણાવું. જો આ જે 5 કક્ષકો છે તે 5 કક્ષકો પૈકી 3 કક્ષકો સમતલીય ત્રિકોણાકારે ગોઠવાય. આ રીતે સમતલીય ત્રિકોણાકારે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. સમતલીય ત્રિકોણાકારે 120 ના ખૂણે. આ 120 ના ખૂણે દરેક કક્ષકો વચ્ચેનો ખૂણો 120 નો થશે. અને આ 3 કક્ષકો સમતલીય ત્રિકોણાકારે ગોઠવાશે. ચોથી કક્ષક જે છે એ સમતલને લંબરૂપે ઉપર અને 5મી કક્ષક નીચે. તો આ રીતે, ઓકે, આ રીતે આ આકારને કહેવાય ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ આકાર. મિત્રો આ આકારને કહેવાય ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ આકાર. આ આકાર ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ થશે મિત્રો. શું થયું આકારમાં? તો કે ત્રિકોણાકારે 3 કક્ષકો જે એક જ સમતલમાં આવેલી છે. આ ત્રિકોણ એક જ સમતલમાં આવેલું છે અને એ સમતલને લંબરૂપે એક કક્ષક ઉપર અને એક કક્ષક નીચે. તો આ રીતે આ 5 કક્ષકો ગોઠવાશે. આને કહેવાય ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ આકાર. તમને એમ થાય ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ આકાર કઈ રીતે? તો મિત્રો આની ટોચ જોડી દો.
તો અહીં એક ત્રિકોણાકારનું સમતલ મળશે, અહીં એક ત્રિકોણાકારનું, અહીં એક ત્રિકોણાકારનું. તો આમ જુઓ તો ત્રિકોણીય પિરામિડ આકાર ઉપર થશે અને નીચે ઉલટો એક પિરામિડ થશે, ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ આકાર. હું તમને દોરી બતાવું છું તો બધું ખ્યાલ આવશે. ઓકે, તો આ રીતે આ 5 કક્ષકો ગોઠવાશે અને એ 5 કક્ષકો કે જેમાં એક એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુત વાદળો છે તેની સાથે ક્લોરીનની 3pZ કક્ષકની ભાગીદારી થશે. પરંતુ હવે pZ કક્ષકને હું દોરતો નથી, નહીતર અહીં કન્જસ્ટેડ આકૃતિ થઈ જશે. માત્ર ક્લોરીન લખી નાખું છું. તો ક્લોરીનની એક એક pZ કક્ષક સાથેની ભાગીદારી થશે. તો આ આકારને ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ આકાર શા માટે કહેવાય છે? આવી રીતે દર્શાવવું જરૂરી નથી, માત્ર હું આકાર હવે દર્શાવું છું. જુઓ કે કઈ રીતે આ ફોસ્ફરસ ક્લોરીન બંધ એ ત્રિકોણાકારે છે અને ત્રિકોણના સમતલને લંબરૂપે ઉપર અને નીચે એક એક ફોસ્ફરસ ક્લોરીન બંધ છે. કઈ રીતે જુઓ? જુઓ આ રીતે. ફોસ્ફરસ બંધ ક્લોરીન, આ ત્રિકોણાકારે 3 બંધ બનશે. બરોબર. સમતલને લંબરૂપે ઉપર એક ફોસ્ફરસ બંધ ક્લોરીન ને એક થશે નીચે ફોસ્ફરસ બંધ ક્લોરીન. બરોબર. આ દ્વિપિરામિડ છે, દ્વિપરિમાણ છે. ખરેખર આકૃતિ ત્રિપરિમાણીય છે. જુઓ આ ત્રિકોણનું સમતલ, તેને લંબરૂપે આ જે PCl બંધ છે આ તમે શિરોબિંદુઓને જોડી દો તો એક ત્રિકોણીય પિરામિડ આકાર તૈયાર થાય છે ઉપરની તરફ, અને એવી જ રીતે એક નીચેની તરફ ત્રિકોણીય પિરામિડ આકાર, એટલે ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ આકાર કહેવાય. નીચેની તરફ બનશે. આને કહીશું ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ આકાર. તો PCl5 અણુનો આકાર છે ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ. બરાબર. તો હવે જાજી વિગત ન બતાવતા સીધું જ ડિસ્ક્રિપ્શન લખી નાખીએ આપણે. અહીં ક્લોરીનના એક એક ઇલેક્ટ્રોન બતાવવા જોઈએ તો સારી વાત ગણાય, તો બતાવી દઉં છું. ચલો અહીં જ બતાવી દઉં છું, અલગથી બતાવવાની બદલે. ક્લોરીન સાથે એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ છે. ચલો ઓકે. તો હવે અણુમાં સંકરણ કયું થયું? સંકરણ sp3d સંકરણ. અણુનો આકાર તો કે ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ અથવા દ્વિપિરામિડલ જે કહો તે. બંધકોણ હમણાં નક્કી કરીએ છીએ. અને અણુનો પ્રકાર, તો આ અણુનો પ્રકાર થશે AB5 પ્રકારનો અણુ. AB5 પ્રકારનો અણુ. હવે બંધકોણની ચર્ચા કરીએ મિત્રો. ફરી વખત હું પેન લઈ લઉં છું હાથમાં. જુઓ આ એક PCl બંધ, બીજો અને ત્રીજો. આ 3 PCl બંધ એકબીજાને 120 ડિગ્રીના ખૂણે હશે. 120, 120, 120, 360. ત્રિકોણાકારે 3 બંધ હોય તો એ 120 ડિગ્રીના જ હશે ખૂણે. તો આ નજીકના PCl બંધ વચ્ચેનો ખૂણો 120 ડિગ્રીનો હશે. હવે જે સમતલને લંબરૂપે ઉપર PCl બંધ છે એ સમતલ વાળા PCl બંધને 90 ના ખૂણે હશે. આ 90 નો ખૂણો, આ 90 નો ખૂણો, આ 90 નો ખૂણો. એ જ રીતે સમતલની નીચે એક PCl બંધ છે તે પણ આ સમતલ વાળા PCl બંધને 90 ના ખૂણે હશે. તો 2 પ્રકારના બંધકોણ જોવા મળે છે. 120, 1, 2 અને 3 120 ડિગ્રીના. પછી 90 ડિગ્રીના કેટલા બંધકોણ? તો કે 1, 2, 3, પછી 4, 5, 6. 6 PCl ખૂણા 90 ના જોવા મળશે અને 3 120 ડિગ્રીના જોવા મળશે. એમ તો તમે એમ કહેશો મિત્રો કે એક 180 નો મળે, આ PCl અને આ PCl, પણ તેને બંધકોણ ના કહેવાય. બંધકોણ એટલે નજીકના બંધ વચ્ચેનો ખૂણો. હવે આ બંધકોણ PCl ને આ બંધકોણ PCl એ નજીકના ના ગણાય, કારણ કે વચમાં આવી જાય છે. તો 180 ડિગ્રીના ખૂણે એક પણ નથી. બરાબર. બંધકોણ 2 પ્રકારના છે અહીં, એક 120 અને બીજા છે 90 ના, જે લંબરૂપે છે
સમતલને ઉપર અને નીચે. તો બંધકોણ બે પ્રકારના અહીં જોવા મળશે. બંધકોણ 120 ડિગ્રી અને 90 ડિગ્રીના બંધકોણ જોવા મળશે. બે પ્રકારના બંધકોણ જોવા મળશે. તો આ વિગત થઈ મિત્રો PCL 5 ની. નોંધ કરી લેજો, વખતો વખત આનું રિવિઝન કરજો, કારણ કે આગળ ઉપર પણ આ ખૂબ જ કામમાં આવશે. અણુઓના આકાર, સંકરણ વગેરે ખૂબ અગત્યનો મુદ્દો છે. હજુ તો મિત્રો VSEPR સિદ્ધાંત આપણે શરૂ જ નથી કર્યો. હા, આંશિક રીતે શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. બરાબર. આ તમામ ઉદાહરણો છે તેનો વિગતે અભ્યાસ કર્યા બાદ VSEPR સિદ્ધાંત સમજાય. તેથી હું તમને પહેલા ઉદાહરણો કરાવી રહ્યો છું. આગળ વધીએ તો હવે પછી આનું ઉદાહરણ છે તે છે SF6 સલ્ફર હેક્ઝાફ્લોરાઇડ. SF6 સલ્ફર હેક્ઝાફ્લોરાઇડ. કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ સલ્ફર છે અને 6 ફ્લોરિન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. સૌપ્રથમ કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ જે સલ્ફર છે તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈએ. નિયોન કોર 3s2 3p4. મિત્રો સ્પષ્ટ છે કે આ અવસ્થામાં સલ્ફર માત્ર 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. કરવાની છે 6 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. કઈ રીતે ખબર પડે? SF6 6 ફ્લોરિન, તો 6 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી ફ્લોરિન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. લુઈસ બિંદુ રચનાથી જોઈએ તો સલ્ફર કે જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, સલ્ફરની બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન, 6 ફ્લોરિન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. ફ્લોરિન કે જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, 1 2 3 4 5 6 અને 7માની ભાગીદારી. ફ્લોરિન 1 2 3 4 5 6 7માની ભાગીદારી. ફ્લોરિન 1 2 3 4 5 6 7માની ભાગીદારી. ફ્લોરિન 1 2 3 4 5 6 7માની ભાગીદારી. ફ્લોરિન 1 2 3 4 5 6 7માની ભાગીદારી. ફ્લોરિન 1 2 3 4 5 6 7માની ભાગીદારી. ઓકે, તમામ ફ્લોરિનના અષ્ટક પૂર્ણ થાય છે, પરંતુ સલ્ફરની બાહ્યતમ કક્ષામાં 12 ઇલેક્ટ્રોન થાય છે, 8 ની બદલે 12. વિસ્તૃત અષ્ટકમાં પણ આ ઉદાહરણ આપણે જોયું હતું મિત્રો. વિસ્તરિત અષ્ટકમાં આ ઉદાહરણ જોયું હતું. SF6. ઠીક છે, અષ્ટક નિયમનો અપવાદ તો છે જ, પરંતુ જે વાત કરવાની છે તે એ છે કે સલ્ફર 6 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે, તો 6 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. અહીં તો 2 જ છે, તો શું કરશું? ઉત્તેજિત અવસ્થા. ઓકે, ચલો ઉત્તેજિત અવસ્થા સલ્ફરની. તો સલ્ફર ઉત્તેજિત અવસ્થામાં પોતાના યુગ્મીકૃત ઇલેક્ટ્રોનનું અયુગ્મન કરશે. તો 3s 3p અને 3p પછી 3d ખાલી છે જ. ઓકે, હવે શું થશે? તો કે આ બંને જે યુગ્મીકૃત ઇલેક્ટ્રોન છે તે 3d માં જશે અયુગ્મન પામીને. આ થઈ સલ્ફરની ઉત્તેજિત અવસ્થા. પ્રાપ્ય બની ગયા 6 ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારી કરવા માટે, પરંતુ પહેલા ભાગીદારી નહીં થાય. પહેલા શું થશે? સંકરણ. સલ્ફરની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલી કક્ષકોનું સંકરણ થશે. સંકરણ થવું એટલે શું? બધી કક્ષકો મિશ્ર થાય. પછી તો કે જેટલી કક્ષકો મિશ્ર થઈ એટલી નવી સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવે, સમાન આકાર અને સમાન શક્તિ સપાટી ધરાવતી. તો આ સંકરણને નામ આપીશું આપણે sp3d2 સંકરણ. ભાઈ કેમ આવું નામ આપ્યું?
કારણ કે સંકરણમાં કોણ ભાગ લે છે? એક S કક્ષક, 3P કક્ષક, 2D કક્ષક, sp3d2 સંકરણ. બરાબર? આ તમામ કક્ષકો 1s, 3p ને 2d સંમિશ્ર થશે અને ફરી પાછી 6 નવી સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવશે સમાન આકાર અને સમાન શક્તિ સપાટી ધરાવતી. આ નવી સંકૃત કક્ષકો સલ્ફરના કેન્દ્રની ફરતે કેવી રીતે ગોઠવાશે? તો કે ભાઈ આવી રીતે ગોઠવાશે. જુઓ, છ નવી સંકૃત કક્ષકો સલ્ફરના કેન્દ્રની ફરતે કેવી રીતે ગોઠવાશે? તો 6 કક્ષકો પૈકી જે 4 કક્ષકો છે તે ચોરસ આકારે ગોઠવાશે મિત્રો. ચોરસ આકારે એક કક્ષક, બીજી, ત્રીજી, ચોથી ચોરસ આકારે, અને આ 5મી અને આ 6ઠ્ઠી તે ચોરસના સમતલને લંબ રૂપે ઉપર અને નીચે. આ ગોઠવણને કહેવાય મિત્રો અષ્ટફલકીય આકાર. શા માટે અષ્ટફલકીય આકાર કહેવાય? તો જુઓ, આ ચોરસ આકારે 4 કક્ષકો છે, સમતલને લંબરૂપ એક ઉપર છે. હવે આને તમે જોડી દો, તેના શિરોબિંદુઓ જોડી દો. શિરોબિંદુ જોડ્યું, અહીંથી જોડશો, અહીંથી જોડશો અને અહીંથી જોડશો તો એક આમ પિરામિડ જેવું તમને બતાશે. પરંતુ પિરામિડને ન જોતા તમે એક વસ્તુ જુઓ કે અહીં એક ત્રિકોણાકારની સપાટી દર્શાવશે. અહીંથી ત્રિકોણાકારની એક સપાટી, બીજી સપાટી, ત્રીજી અને ચોથી, એવી 4 સપાટી નીચે પણ મળશે. એક આ ત્રિકોણાકારની સપાટી, એક આ ત્રિકોણાકારની સપાટી, 4 સપાટી મળશે. સપાટી એટલે ફલક. અષ્ટફલક, 8 સપાટી, 4 ત્રિકોણાકારની સપાટી ઉપર, ઓકે, અને 4 નીચે. અષ્ટફલકીય આકાર, આને કહેવાય અષ્ટફલકીય આકાર. તે કેવો દેખાય તે હું તમને દોરીને બતાવું છું. પણ સૌપ્રથમ તો સલ્ફર છે તેની 6 કક્ષકો sp3d સંકૃત કક્ષકો અષ્ટફલકીય આકારે ગોઠવાશે. હવે કક્ષકો નથી દોરતો, સીધું જ ચોરસ આકારે 4 કક્ષકો. ઓકે, આ સલ્ફર, આ કક્ષક એની ચોરસ આકારે 4 ગોઠવાય છે. ખરેખર તો કક્ષકનો આકાર આપણે આવો બતાવતા હતા, પરંતુ હવે સીધો હું બંધ બતાવું છું. ચોરસ આકારે 4, સમતલને લંબરૂપે એક ઉપર અને એક નીચે. ઓકે, હવે તેની ભાગીદારી ફ્લોરિનના એક ઇલેક્ટ્રોન સાથે, ફ્લોરિનની pz કક્ષક સાથે ખરેખર સંમિશ્રણ. બરાબર? હવે આને જોડી દઈએ આપણે. તો મિત્રો અષ્ટફલકીય આકાર આવો આકાર દેખાય. જે ડોટેડ લાઈન કરી છે તે આમ પાછળના સમતલમાં છે. બરાબર? આ અષ્ટફલકીય આકાર આવો દેખાય. તો ફ્લોરિનના એક ઇલેક્ટ્રોન સાથેની ભાગીદારી સંકૃત કક્ષકોના યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની, આ SF6 બની ગયું. વિગત લખીએ. સંકરણ તો કે sp3d2, અણુનો આકાર અષ્ટફલકીય, બંધ કોણ. મિત્રો અહીં તમામ બંધ કોણ 90 ડિગ્રીના મળશે. કઈ રીતે 90 ડિગ્રીના સમજાવું? જુઓ, તમામ બંધ કોણ 90 ના કઈ રીતે મળશે? હવે જે ચોરસ આકારે 4 બંધ છે તે તો સ્વાભાવિક છે 90 ના ખૂણે હોવાના. SF બંધ, SF, 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 નજીકના SF બંધ 90 ના ખૂણે હોવાના.
સમતલને લંબરૂપે એક એસેપ બંધ છે તે પણ સમતલના એસેપ બંને 90 ના ખૂણે હોવાના. સમતલની નીચે એક એસેપ બંધ છે તે પણ સમતલના એસેપ બંને 90 ના ખૂણે હોવાના. તમામ બંધકોણ 90 ના હોવાના. તમામ આ 90 ના છે, આ 90 નો છે, આ 90 નો, આ 90 નો. સમતલને લંબરૂપે છે તે પણ અન્ય સાથે 90 ના ખૂણે. નીચેની માં લંબરૂપે એસેપ બંધ છે તે પણ સમતલના એસેપ બંને 90 ના ખૂણે. તમામ બંધકોણ 90 ના. તો બંધકોણ 90 ના. અને અણુનો પ્રકાર શું થશે? AB6 પ્રકારનો અણુ. AB6 પ્રકારનો અણુ. આ થયો અણુનો પ્રકાર. તો આ ઉદાહરણ થયું SF6 સંકરણ sp3d2 અષ્ટફલકીય આકાર બંધકોણ 90 ના AB6 પ્રકારનો અણુ. મિત્રો તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જુઓ, એક આખું કોષ્ટક આપણે પૂર્ણ કર્યું જે VACPR સિદ્ધાંતમાં આપ્યું છે. તેમાં પહેલું ઉદાહરણ BeCl2 નું છે, પછી BF3 નું છે, પછી મિથેન છે CH4, પછી PCl5 છે અને પછી SF6 છે. તો એક આખું કોષ્ટક આપણે પૂર્ણ કર્યું. આની પણ નોંધ કરી લેજો. ઓકે.